کراچی سے خبر تک میں آپ کو خوشامدید کہیں گے اور سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ گجرانوالہ میں بجلی اور گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف تاجر برادری اور مزدوروں کا احتجاجی مظاہرہ، چندرا قلعہ بائی پاس پر دھرنا دیا گیا۔ ملتان میں 2 طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم، متعدد طلبہ زخمی، پولیس کی جانب سے شیلنگ، 3 بے ہوش ہو گئے۔ گجرات میں نجی اسکول کی چھت گر گئی، 3 طالبات جاں بحق، متعدد زخمی۔ بہاول نگر میں بسوں کی ویگن سٹینڈ پر منتقلی سے جنرل بس سٹینڈ پر ویرانی چھا گئی، متاثرہ دکانداروں کا احتجاجی مظاہرہ۔ خانیوال میں آل پنجاب بیل گاڑی دوڑ کا مقابلہ، چندہ نامی بیل نے جیت لیا، حامیوں کی بیل پر نوٹوں کی بارش، شائقین کا ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ حیدرآباد میں مین ہول کی صفائی کے دوران باپ بیٹے سمیت 3 افراد دم گھٹنے کے باعث جاں بحق ہو گئے۔ مالاکنڈ میں شراب سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، ملزم گرفتار، 425 لیٹر دیسی شراب برآمد۔ اور بلوچستان حکومت صوبے میں تعلیم عام کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، صوبائی وزیر روبینہ عرفان کا کلات میں تقریب سے خطاب۔ کراچی سے خیبر تک میں سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے پنجاب سے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ تعلیم کے میدان میں ترقی کرنے والی قومیں آج دنیا پر راج کر رہی ہیں۔ نارووال میں مرکزی جمعیت الحدیث اور الحدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام مستحکم پاکستان سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ڈالرز کے عوض پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والا مشرف آج پھر پاکستان کی خدمت کے لیے واپس آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج استحکام پاکستان کے لیے قوم کو ووٹ کے ذریعے ایسی تبدیلی لانا ہوگی جس کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ علامہ رانا محمد شفیق خان پسروری نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی جماعت الحدیث نے پاکستان کے قیام کے لیے قربانیاں دی تھیں اور آج بھی الحدیث کا بچہ بچہ پاکستان پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ سیمینار سے پیر سید اظہر الحسین گیلانی، حافظ عبد الرحمن اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ادھر ملتان میں گورنمنٹ ایمرسن کالج میں 2 طالبہ تنظیموں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں متعدد طالبہ زخمی جبکہ پولیس کی شیلنگ سے 3 طالبہ بے ہوش ہو گئے۔ دونوں طالبہ تنظیموں کے درمیان تصادم کالج میں داخلے کے دوران ہوا، دونوں اطراف سے ہوائی فائرنگ کی گئی اور ایک دوسرے پر پتھراؤ بھی کیا گیا، جس کے نتیجے میں 4 طالبہ زخمی ہو گئے۔ اس تصادم کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی اور طالبہ کو منتظر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، جس سے 3 طلبہ بے ہوش ہو گئے۔ جواب میں طلبہ نے پولیس اہلکاروں پر بھی پتھراؤ شروع کر دیا، جس سے 4 اہلکار بھی زخمی ہوئے، تاہم پولیس نے شیلنگ اور لاٹھی چارج کے بعد صورتحال پر قابو پا لیا۔ خبریں اور بھی شامل کی جائیں گی لیکن اس بریک کے بعد۔ صوبہ پنجاب سے ہی مزید خبریں شامل کریں گے۔ پنجاب بار کونسل اور لاہور بار کی جانب سے سینئر وکیل اور پاکستان بار کونسل کے سابق ممبر نصر اللہ وڑائش کے قتل کے خلاف آج مکمل ہڑتال کی گئی اور وکلاء نے عدالتی بائیکاٹ کیا۔ گزشتہ روز سینئر وکیل اور پاکستان بار کونسل کے سابق ممبر نصر اللہ وڑائش کو نامعلوم افراد نے لاہور کے علاقے
گلشن راوی میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جس پر پنجاب بار اور لاہور بار کی جانب سے مکمل عدالتی بائیکاٹ کی اپیل کی گئی تھی۔ بار ایسوسی ایشنز کی اپیل پر تمام ماتحت عدالتوں میں وکلاء نے مکمل عدالتی بائیکاٹ کیا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں جزوی ہڑتال کی گئی۔ مقامی عدالتوں میں وکلاء پیش نہیں ہوئے، جبکہ ہائی کورٹ میں وکلاء بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر صرف اہم مقدمات میں عدالت میں پیش ہوئے۔ گجرات کے ایک نجی اسکول کی چھت گرنے سے 4 بچے جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ گجرات کے علاقے محلہ پنوپورہ میں واقع اس نجی اسکول کی بوسیدہ عمارت کی چھت اچانک گر گئی، جس کے نتیجے میں 4 بچے موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ 12 بچے شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حادثے کے بعد پولیس اور ریسکیو کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں، تاہم گلیاں تنگ ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ملبے سے نکالنے کے لیے طالبہ کو طبی امداد کے لیے عزیز بھٹی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسکول انتظامیہ نے جاں بحق ہونے والوں میں سے 4 سالہ نور فاطمہ اور 5 سالہ عبداللہ کے ناموں کی تصدیق کی ہے۔ اس حادثے کے بعد اسکول کا پرنسپل اور مالک فرار ہو گئے ہیں۔ گوجرانوالہ میں بجلی اور گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف کاروباری برادری اور مزدور اتحاد نے مظاہرہ کیا اور چندرا قلعہ بائی پاس پر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی کال پر آج سیرامکس انڈسٹریز، ایلومینیم انڈسٹری، مینوفیکچرنگ انڈسٹری اور گوجرانوالہ کی چھوٹی بڑی صنعتوں کے کارخانوں اور فیکٹریز کے مزدور صبح 10 بجے مختلف ریلیوں کی صورت میں چندرا قلعہ بائی پاس پر پہنچے، جہاں صنعتکاروں اور مزدوروں نے 5 گھنٹے تک دھرنا دیا اور ٹائرز جلا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس موقع پر پولیس نے ایمن آباد سے کنگنی والا بائی پاس کے درمیان راستوں کو بیریئرز لگا کر بند کر دیا، جس سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ احتجاجی جلوس سے صدر چیمبر آف کامرس گوجرانوالہ ملک ظہیر الحق، اخلاق احمد بٹ، شیخ ثروت اکرام اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوجرانوالہ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مظاہرین نے سینہ کوبی کرتے ہوئے حکومت اور گیپکو کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ 5 گھنٹے تک احتجاج کرنے کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ ادھر سیالکوٹ میں بھی 20 گھنٹے تک بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہاب پورہ روڈ پر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مسلم لیگ نواز کی رکن صوبائی اسمبلی انجینئر عمران اشرف کی قیادت میں مزدوروں اور شہریوں نے گیپکو آفس کے باہر مظاہرہ کیا اور ایک ریلی نکالی۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف نعرے درج تھے۔ دوسری جانب سیالکوٹ کے مختلف علاقوں میں بھی پرامن احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور مظاہرے کیے گئے۔ واضح رہے کہ سیالکوٹ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ دوسری جانب تاجر برادری نے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 3 دن میں ختم نہ ہونے کی صورت میں فیکٹریز اور صنعتی اداروں کی تالہ بندی کے علاوہ بجلی کے بلز ادا نہ کرنے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ سرگودا میں پاکستان بیکولائٹ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کی کال پر بجلی اور گیس کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس احتجاجی ریلی میں بیکولائٹ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ روٹی، کپڑا اور مکان کی دعوے دار حکومت نے عوام سے آخری نوالہ تک چھین لیا ہے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ فوری طور پر بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مطالبات کی منظوری تک ان کا پرامن احتجاج جاری رہے گا۔ ادھر نارووال میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، گیس اور پیٹرولیم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ لبرٹی مارکیٹ سے عیدگاہ چوک تک نکالی گئی اس ریلی سے حافظ عبد الرحمان اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے۔ 8 گھنٹے کی مسلسل لوڈ شیڈنگ نے کاروباری زندگی کو معطل کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بے حال ہو گئے ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں احتجاجی نعروں پر مشتمل بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف تو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ادھر بہاول نگر میں
बसों की डी क्लास वैगन स्टैंड पर मुंतकिली के बायस जनरल बस स्टैंड पर छाई वीरानी के सबब दुकानदारों ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर में दाखिल होने वाली वीआईपी शख्सियात और ऑफिसर्स के सरकारी रिहायशगाहों के सामने हैवी गाड़ियों और वैगनों के दाखिले पर पाबंदी के बायस मंचनाबाद चौक और उससे मुल्हिका आबादियों में बसने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि जनरल बस स्टैंड पर गाड़ियों की बंदिश के बायस दुकानदारों के कारोबार ठप होकर रह गए हैं, जिस पर बस स्टैंड के छोटे दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि वीआईपीज़ की रिहायशगाहों को शोर से बचाने के लिए गरीब लोगों का रोजगार छीनकर उनके घरों के चूल्हे ठंडे ना किए जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर ना किया गया तो वो खुद सोजी पर मजबूर हो जाएंगे। खानपुर का जिक्र करें, जहां पुलिस ने मुल्क भर में हीरोइन स्मगल करने वाले मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 1500 किलोग्राम हीरोइन बरामद कर ली। थाना सिटी खानपुर पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर लारी अड्डा खानपुर पर छापा मारकर बैरूनी मुल्क सप्लाई करने वाले मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के जूतों से छुपाई 3 लाख रुपए मालियत की 1500 ग्राम हीरोइन बरामद कर ली है। वाज़ेह रहे कि हीरोइन रावलपिंडी से खानपुर लाई गई थी। मुलजिम जिसे मुल्क के दीगर शहरों में सप्लाई करना चाहता था। मुलजिम का ताल्लुक पेशावर से बताया जा रहा है। एसएचओ थाना सिटी ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम को जारी रखा जाएगा। कुछ खेल की सरगर्मियों का भी जिक्र करें। सियालकोट की हॉकी टीम ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा अंडर एकेडमी हॉकी टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। सियालकोट हॉकी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस फाइनल मैच में सियालकोट की टीम ने गोजरा की टीम को 1 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। सियालकोट की तरफ से नोबेस खान ने 3, अली रजा ने 2, आमिर सुहेल और मोहम्मद अली ने 1-1, जबकि गोजरा की टीम के फुल बैक ने 1 गोल किया। कबल तीसरी पोजीशन के लिए होने वाले मैच में बहावलपुर ने लाहौर की टीम को 2-1 से शिकस्त दी। इस मौके पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी साबिक ओलंपियन आसिफ बाजवा भी मौजूद थे। खानेवाल में ऑल पंजाब बैलगाड़ी दौड़ का मुजाहरा किया गया, जिसे चांद नामी बैल ने जीत लिया। इस मौके पर जश्न का समा था और लोग ढोल की थाप पर रक्स कर रहे थे। खानेवाल के लवाही इलाके में शाह सैयद मुबारक अली के उर्स के मौके पर ऑल पंजाब बैलगाड़ी दौड़ का मुकाबला हुआ, जिसमें पंजाब भर से बैलगाड़ियों ने शिरकत की। इस मुकाबले के दौरान इलाके में जश्न का समा था। लोग ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। जीतने वाली बैलगाड़ी के हामी नोट भी नुछावर करते रहे। मुकाबला चांद नामी बैल ने जीता और बैलगाड़ी के मालिक को नकद इनाम के साथ साथ पग भी पहनाई गई। बैलगाड़ी के मालिक का कहना था कि मुकाबला जीतने के लिए बैल को रोजाना दूध, घी और दीगर देसी सौगात खिलाए जाते हैं। एक जानिब बैलगाड़ियों का मुकाबला हुआ तो दूसरी जानिब राजनपुर में ऊंटों का दंगल हुआ, जिसमें शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तहसील रुझान में थाना उमरकोट की हदूद में होने वाले इस दंगल में शिरकत के लिए 200 रुपये टिकट रखी गई थी। मुकाबलों में शिरकत के लिए पहलवान ऊंटों के साथ फीस भी मुकर्रर की गई थी। दंगल में 100 से ज़ायद ऊंटों ने हिस्सा लिया। जैकबाबाद, घोटकी, रहीम यार खान और सादिकाबाद समेत दीगर इलाकों से ऊंट मुकाबलों के लिए लाए गए थे, जबकि मज़कूरा इलाकों समेत गिरदो नवाह से दर्जनों जुआरियों ने भी दंगल में शिरकत की और ऊंटों पर दिल खोलकर पैसा लगाया। ज़राए के मुताबिक मेज़बान के ऊंट को रहीम यार खान के इलाके से लाए जाने वाले ऊंट ने 1 ही मिनट के अंदर चित करके पहला इनाम 4 लाख रुपए वसूल किया। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार याकूब खान ने कहा है कि इस्लाम के हकीकी पैगाम और औलिया इकराम की तालीमात को आम करके दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है। मुस्तहकम माशरे की तश्कील में उलमा और मशाइख को अपना किरदार अदा करना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में अली हजवेरी सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर औलिया किराम की सरजमीन है, जहां मजहबी रहनुमाओं में इत्तेफाक और भाईचारे के नतीजे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी खत्म करने के लिए बुजुर्गान दीन के पैगाम को आम करने की जरूरत है। सरदार यकूब ने कहा कि मुल्क में बाज अनासर साजिशें कर रहे हैं। कौमी इस्तेहकाम और सलामती के लिए सबको मिलकर जद्दोजहद करना होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से मुबल्लिगीन
دین اسلام پر سیمینارز کا سلسلہ شروع کرنا خوش آئند ہے۔ آج جو پاکستان کی سرحدیں، آج جو کشمیر کی سرحدیں، آج جو مشکلات کا شکار ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، خدا را ایک مہربانی کریں کہ ہم اپنے راستے سے بھول گئے، اپنے راستوں سے ہٹ گئے، واپس آئیں اس طرف جو داتا صاحب نے ایک فکر کی بات کی تھی۔ تو دیکھیں کہ یہ پاکستان کی سرحدیں بھی مضبوط ہوں گی، اللہ کے حکم سے اتفاق بھی ہوگا، برکت بھی ہو رہی ہوگی پاکستان میں۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور احسان الدین قریشی نے کہا کہ اولیاء کرام کے بلند کردار سے اسلام کو فروغ ملا۔ بعض افراد مذہب کے نام پر انتہا پسندی کا پرچار کر رہے ہیں، جبکہ صوبائی وزیر معدنیات چودھری عبدالغفور نے کہا کہ اسلام سے دوری کے سبب ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ سیمینار سے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران اور سیکرٹری مذہبی امور ظفر محمود سمیت دیگر علماء اور مشائخ نے بھی خطاب کیا۔ اولیاء کی سرزمین ملتان سے خبر شامل کریں، جہاں ریڈیو پاکستان کے ملازمین نے تنخواہوں اور پینشنز میں کیے گئے اضافے کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یونائٹڈ سٹاف آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ریڈیو پاکستان ملتان کے باہر کیے گئے اس احتجاجی مظاہرے کی قیادت صدر یونین اکمل بشیر نے کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ میں تنخواہوں اور پینشنز میں کیے گئے اضافے سے ریڈیو پاکستان کے ملازمین تاحال محروم ہیں، جبکہ ریڈیو پروگرامز کے آفیسرز کو بھی 6 ماہ سے معاوضہ ادا نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ریڈیو ملازمین کے مطالبات فوری طور پر منظور نہیں کیے گئے تو ریڈیو پاکستان کے ملازمین ہڑتال پر مجبور ہو جائیں گے۔ پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ اور بیس کمانڈر رفیقی بیس ایئر کوموڈور ارشد ملک نے شور کینٹ میں گرلز ہائی اسکول کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ نے اسکول کے لیے 1 لاکھ روپے کے فنڈز اور اسکول میں بجلی اور پانی کی فوری فراہمی کے لیے متعلقہ محکموں کے آفیسر سے رابطہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس دورے کے موقع پر ایگزیکٹو آفیسر کنٹونمنٹ بورڈ سید کاشف حسین، آفیسر کمانڈر ونگ کمانڈر محمد ایاز حسین خان اور کنٹونمنٹ سٹاف بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اسکول کے دورے کے موقع پر ہیڈ مسٹرس نے انہیں اسکول میں سہولیات کی عدم دستیابی اور طلبہ کی مشکلات سے بھی آگاہ کیا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ پنجاب کے بعد اب کچھ خبریں شامل کریں گے۔ صوبہ سندھ سے عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت علی جتوئی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی نظر ملک کی بچی کچی دولت پر ہے، اسی لیے انہیں ملک کی تباہی نظر نہیں آ رہی۔ دادو کی تحصیل جوہی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عوامی اتحاد پارٹی کو لٹیرے گو تحریک چلانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی مخالفت کی وجہ سے ان کے اہل خانہ سمیت سینکڑوں ساتھیوں پر درجنوں جھوٹے مقدمات درج کر کے دھمکیاں دی گئیں، مگر وہ لڑنے والوں میں سے نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس موقع پر مرکزی جنرل سیکرٹری سید ظفر علی شاہ، لیڈیز ونگ کی مرکزی سیکرٹری رانی مگلیشو اور عوامی اتحاد پارٹی کے دیگر عہدیداروں نے بھی خطاب کیا۔ میرپور خاص میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے نے لواحقین کی جانب سے قتل کیے جانے کے خوف کے باعث پولیس سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کرتی ہے۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی سونیا کا کہنا ہے کہ ان کا پہلا شوہر ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا تھا، جبکہ گھر والے اس کی مرضی کے خلاف اس کی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ تاہم اس نے اپنی مرضی سے اپنے گاؤں کے مبارک نامی شخص سے شادی کر لی، جس پر گھر والے اس کے دشمن ہو گئے ہیں اور انہیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لڑکی نے اعلیٰ حکام سے فوری تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ لاہور میں گزشتہ روز نامور وکیل نصر اللہ وڑائچ کے قتل کے خلاف آج کراچی میں بھی وکلاء سراپا احتجاج ہے، جبکہ ہڑتال بھی کی جا رہی ہے۔ نصر اللہ وڑائچ کا قتل اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں بلکہ اس سے قبل بھی اسی قسم کے واقعات پیش آ چکے ہیں اور وکلاء کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات دیکھیں گے اسم عرفان کی اس رپورٹ میں۔ یہ کسی کالونی کے مناظر نہیں اور نہ ہی کسی مارکیٹ کی عکس بندی، بلکہ یہ کراچی سٹی کورٹ کی وہ عمارت ہے جسے سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی حساس قرار دیا جا چکا ہے۔ سٹی کورٹس کے قیام کا مقصد تو عوام کو انصاف کی فراہمی تھا،
लेकिन सिक्योरिटी हुक्काम की नाअहली के बाइस ये मछली बाजार में तब्दील हो चुकी है, जहां जगह जगह ख्वांचा फरोश अपना कारोबार जमाए सिक्योरिटी फुल प्रूफ होने के दावेदारों को मुंह चढ़ा रहे हैं। सिटी कोर्ट में रोजाना संगीन नोयत के मुकदमात में मुलव्विस कैदियों को पेशी के लिए लाया जाता है, जबकि जहां माजी में कैदियों के फरार, धमाकों और हमलों जैसे वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और सिटी कोर्ट्स में सिक्योरिटी की सूरत हाल आज भी इंतहाई बदतर है। जेलों में मिलती हैं, बहुत महंगी होती है। ये यहाँ 10 रुपए की मिलती है, वहाँ 15 की मिलती है। किचन वगैरह बनाते हैं, हार शार वगैरह बनाते हैं और ब्रेसलेट वगैरह कैदी आके ले जाते हैं यहाँ से। और ये ब्रेसलेट वगैरह हो गए, जैसे किचन वगैरह हो गए, काफ़ी चीज़ें इससे बना के। टोटल जिम्मेदारी यहाँ सिटी कोर्ट पुलिस स्टेशन की है और यहाँ पे इवन के छाबा में भी जो कोई चीज़ बेचने आता है उस पर भी पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे चीज़ें फरोख्त की जाती है। अब जाहिर बात है, इसको हम नेग्लिजेंस तो नहीं कह सकते हैं, कुछ और होगे बीच पीछे। सिक्योरिटी के नाम पर सिटी कोर्ट्स में पुलिस एहलकार तो तैनात हैं, लेकिन ख्वांचा फरोशों की जानिब से मुख्तलिफ अशिया इंतहाई आसानी से कैदियों तक पहुँचाने का सिलसिला भी उरूज पर है, जबकि ये एहलकार खुद इसमें बराबर के शरीक हैं। तकरीबन हर साल 2 साल के बाद 1-2 कैदी जो है ना हथकड़ियों समेत भी फरार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। आज भी नहीं, ना पहले था ना अब है। और कैदी भी फरार होते हैं और बाहर से क्रिमिनल भी आते हैं और अंदर भी बंदे मार के भी चले जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कोई सिक्योरिटी नाकस है। थाना भी बनवाया था, यहाँ पे थाना भी मौजूद है। दूसरी जानिब बुकला भी इस सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जिसके नतीजे में शहर कायद में सिक्योरिटी के हवाले से हसास करार दी जाने वाली सिटी कोर्ट्स किसी बड़े साहने का शिकार हो सकती है। ट्रायल कोर्ट की सबसे बड़े अदालतें कहलाया जाने वाला सिटी कोर्ट बहुत हसास करार दिया जा चुका है और यहाँ पर छोटी मोटी अशिया फरोख्त करने की वजह से बहुत अहम रिस्क है। अगर इसको फौरी तौर पर ना रोका गया तो कोई बड़ा वाकया रूनुमा हो सकता है। कैमरामैन खलील आदिल के साथ SM इरफान, वक्त न्यूज, कराची। बात करेंगे शिकारपुर की, जहां GSN मुहाज की जानिब से GM सैयद की याद में जश्न मनाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रीरीन का कहना था कि GM सैयद ने एक साथ बैठने और सिंध की मिट्टी से मोहब्बत और सिंध में रहने वाले लोगों से मोहब्बत करने का दर्स दिया है। मुकर्रीरीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सिंधी वज़रा होने के बावजूद 4 साल में सिंध के आवाम को भूख, बदहाली, बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं मिला और लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। इलेक्शन जीतने के बाद गरीब आवाम को दरबदरी और बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता है। उनका इस मौके पर यह भी कहना था कि साईं GM सईद ने अपनी जिंदगी में हमेशा हक की बात की है। उन्होंने कहा कि सैलाब और बरसात में सियासतदानों ने सिंध के आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, जबकि मुतासरा खानदानों को 20,000 रुपए देकर 80,000 रुपए का दिलासा दिया जा रहा है। लाखों लोग आज भी खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। तकरीब में GSN मुहाज के चेयरमैन राजा रियाज अली चांडियो समेत अहदेदारान और कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद शरीक थी। हैदराबाद में शब्दी गोट के करीब मेन होल की सफाई करते हुए बाप बेटे समेत 3 अफराद दम घुटने के बायस जाँ बहक हो गए। शब्दी गोट में वाक़े मेन होल की सफाई के लिए ज़हीर अब्बास नामी नौजवान इसमें दाखिल हुआ। कुछ देर बाद जब वो बाहर ना आया तो इसके वालिद बख्श मेमन भी और इसके साथ साथ मुजफ्फर जाफरी और फिर सनाउल्ला मेन होल में दाखिल हुए, जिनकी दम घुटने के बायस हालत गैर हो गई और इन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें और इसके बेटे नबी बलोच और इरफान और 17 साल मुजफ्फर जाफरी की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि सनाउल्ला को तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल कर दिया गया। इस मौके पर सैकड़ों अफराद जमा हो गए और उन्होंने वासा के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि कासिमाबाद में जगह जगह घर की मेन होल खुले हैं और पूरे सीवरेज के निज़ाम को तबाह किया हुआ है, लेकिन इंतजामिया इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही और वो अपनी मददात के तहत गटरों की सफाई करने पर मजबूर हैं। नवाबशाह में निजी टीवी के कैमरामैन पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ कैमरामैन एसोसिएशन मीरपुर खास की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए कैमरामैन ने अपने मुतालबात के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि पुलिस एहलकारों की जानिब से निजी टीवी के कैमरामैन को बिला जवाज तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिस पर वो सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कैमरामैन पर तशद्दुद करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनका इस मौके पर यह भी कहना था कि उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे।
جسکم کے مرکزی چیئرمین بشیر خان قریشی کا کہنا ہے کہ ہمارے کارکنان کو حکومتی ادارے ڈاکوؤں کی طرح اغوا کر کے غائب کر رہے ہیں۔ ضلع بدین کے دورے کے موقع پر پریس کلب میں میٹ دی پریس پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سندھیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ حکومتی ادارے سندھ کو دوسرا بلوچستان بنانا چاہتے ہیں۔ بشیر احمد قریشی کا کہنا تھا کہ جسکم کے کارکنان کو اغوا کرنے کے بعد غائب کرنے کے خلاف بدین سمیت پورے سندھ میں احتجاجی تحریک شروع کی جا رہی ہے۔ نئے شہر ذوالفقار آباد کے قیام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ترقی کے خلاف نہیں لیکن ترقی کے نام پر سندھیوں کو اقلیت بنانے کی سازش کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت نے سندھ کی ترقی کے لیے اب تک کچھ نہیں کیا۔ سندھ کے ثقافتی اور سیاحتی مقامات حکومت کی عدم توجہی کے باعث تباہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں دادو سے مقصود چانڈیوں کی اس رپورٹ میں۔ سندھ میں سینکڑوں سیاحتی و ثقافتی مراکز ہیں جو عدم توجہ کا شکار ہیں۔ ایسی صورتحال دادو شہر کے گورا قلعہ اسٹیشن، منچور جھیل، بڈرو جبل، کائی کا غار، خدا آباد بادشاہی مسجد، میاں نصیر محمد کلڑوں کا قبرستان، رانی کوٹ سمیت درجنوں سیاحتی و ثقافتی مراکز کی بھی ہے جن کی ترقی اور بحالی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی منچور جھیل جو ماضی میں بڑا سیاحتی مرکز تھی، اس میں آر بی اور ڈی سیم نالے کا زہریلا پانی شامل ہونے سے اب یہ ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ گورا قلعہ اسٹیشن پر 1988 سے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے لیکن اب تک اس سیاحتی پرفضا مقام پر روڈ کی تعمیر بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ سیون کے نوائی گاؤں کائی میں موجود 35,000 سال قبل مسیح پتھر کے دور کے انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے غار، خدا آباد بادشاہی مسجد، میاں نصیر محمد کلڑوں کا تاریخی قبرستان اور دیگر آثار محدومیت کا شکار ہیں اور ان مقامات پر سیاحوں کے لیے کسی بھی سہولت کا انتظام نہیں ہے۔ دنیا بھر کی سیاحتی مقامات کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے لیکن یہاں صورتحال یکسر مختلف ہے۔ محکمہ ثقافت و سیاحت ان تاریخی مقامات کی ترقی تو دور کی بات انہیں دنیا بھر میں متعارف کرانے میں بھی ناکام ہے۔ یہ محکمہ صرف وظیفوں کے چیک دینے اور سیمینار کرانے میں محدود ہو چکا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان سیاحتی مقامات کی ترقی پر خصوصی توجہ دے تاکہ وطن عزیز میں سیاحت کو فروغ ملے اور وہ صنعت کا درجہ اختیار کریں۔ کیمرہ مین ندیم شاہانی کے ساتھ مقصود چانڈیو، وقت نیوز، دادو۔ ٹنڈوالہ یارڈ میں سندھ ترقی پسند پارٹی اور آبادکار ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات کے حق میں 7 نکاتی پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ 7 نکاتی پروگرام کے مطابق ملز انتظامیہ کے ناروا رویے کے خلاف احتجاجی تحریک کے دوران 12 جنوری تک ٹنڈوالہ یارڈ پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتال کی جائے گی جبکہ 13 جنوری کو ٹنڈوالہ یارڈ، 14 جنوری کو چمیڑ اور 15 جنوری کو جھٹو مری میں احتجاجی مظاہرے اور دھرنے دیے جائیں گے۔ سندھ ترقی پسند پارٹی اور آبادکاروں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اگر 15 جنوری تک ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو 16 جنوری کو شوگر ملز کے سامنے بھی دھرنا دیا جائے گا۔ معطلی میں بااثر شخصیات کی جانب سے صحافی کو دھمکیاں دیے جانے پر صحافی برادری کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ بھی کیا گیا۔ متعلقہ مالسی کے صحافیوں نے کمشنر حیدرآباد ڈویژن اور ڈی آئی جی پولیس سمیت ضلع بدین کی انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ صحافی عبدالکریم لغاری کو چھوٹے مقدمات میں ملوث کرانے کی دھمکیاں دینے والے شخص کے خلاف کارروائی کرنے کے ساتھ ساتھ مذکورہ صحافی کو قانونی تحفظ بھی فراہم کیا جائے۔ ادھر میرپور خاص میں 3 روزہ آل ڈویژنل انٹر ڈسٹرکٹ گرلز باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں میرپور خاص سے عاطف بلوچ کی یہ رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ باسکٹ بال ایسوسی ایشن میرپور خاص کے زیر اہتمام اپنی مدد آپ کے تحت دوسری آل سندھ باسکٹ بال گرلز چیمپئن شپ منعقد ہوئی۔ 3 روز جاری رہنے والی اس چیمپئن شپ میں سندھ کے ڈویژن کراچی، حیدرآباد، سکر اور میرپور خاص کی 2 ٹیموں نے حصہ لیا۔ کراچی کی ٹیم نے فائنل میچ میں میزبان میرپور خاص کی ٹیم کو 15 کے مقابلے میں 16 پوائنٹ سے شکست دے کر فاتح ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس موقع پر شریک کھلاڑیوں نے باسکٹ بال کے حوالے سے اپنے خیالات کچھ اس طرح سے بیان کیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گرلز کے لیے اس طرح کے پروگرامز اور ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کو اور امپروو کر سکیں باسکٹ بال کو۔
बास्केटबॉल सब गर्ल्स में बहुत फेमस है और बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं हम। ये साल में 2 दफ़ा इवेंट्स होते हैं, सिंध गेम्स में भी और इंटर डिस्ट्रिक्ट होते हैं। हम चाहते हैं इसको और अपर लेवल पे लेके जाया जाए। फाइनल मैच की तकरीब इनामात के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर देही तरक्की जुबैर अहमद खान थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से मीडिया के नुमाइंदों को अजर के तहफ़ भी पेश किए गए। चैंपियनशिप ऑर्गेनाइजर दिलीप सिंह ने बताया कि पिछले 5 साल से सिंध स्पोर्ट बोर्ड ने हमें ग्रांट देना बंद कर दी है। जो पहले 8,000 रुपए डिस्ट्रिक्ट को फंड आती थी, सिंध स्पोर्ट बोर्ड देता था, वो भी बंद हो गई है। सिंध स्पोर्ट बोर्ड ने हमारे मेपुखास को वो भी बंद कर दी है। वो 5-6 साल से मेपुखा डिवीजन को मिली नहीं है। एसोसिएशन की ग्रांट की बहाली के लिए पूछे गए सवाल के जवाब में सूबाई वजीर जुबैर अहमद खान का कहना था कि इवेंट्स के ऊपर असरअंदाज होंगी चीज़ें, तो मैं इशुतुलिबात साहब से, गवर्नर सिंध इशुतुलिबात साहब से, वज़ीर आला सिंध साहब से भी इस मसले बात करूंगा और मोहम्मद अली शाह साहब है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो बहुत जल्द उनसे इसके ऊपर रिलीज को जारी करवाया जाएगा। खेल चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तक इसकी हुकूमती सतह पर सरपरस्ती न की जाए तो वो खेल और खिलाड़ी में निखार पैदा नहीं होता। जरूरत इस अमर की है कि अरबाब इख्तियार दूसरे अवामी मसाइल की तरह खेलों की बेहतरी के लिए भी इक़दाम करें। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज़, मीरपुर खास। और अब अहवाल जानेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। मालाकन लेवीज ने शराब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाकर 425 लीटर देसी शराब बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। लेवीज पोस्ट मालाकन के पोस्ट कमांडर दोस्त मोहम्मद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मालाकन लेवीज ने पाक आर्मी के ताउन से नाकाबंदी के दौरान पेशावर से सवात जाने वाली सुजुकी से लाखों रुपए मालियत की देसी शराब बरामद करके मुलजिम गनी अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। उधर पेशावर में डाकुओं ने मकतूल डॉक्टर सईद जमाल के सोग में ताज़ियती रेफरेंस के इनकाद के साथ साथ एहतजाजी रैली भी निकाली। पेशावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम MC हॉल में ताज़ियती रेफरेंस के बाद एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर तमाम तदरीसी अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान किया गया था। रैली के शुरका से खिताब करते हुए PDA के सूबाई सदर डॉक्टर शाह सवार ने बताया कि सूबाई हुकूमत डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है, इसे अब हुक्मरानी का भी कोई हक नहीं रहा। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि डॉक्टर सैयद जमाल के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जनरल मैनेजर सुई गैस खैबर पख्तूनख्वा हारून खान ने अवामी मसाइल हल न करने पर जोनल चीफ सवात डिवीजन फारूक खान को तब्दील करके यूसुफ खान को नया जोनल चीफ तैनात कर दिया है। GM सुई गैस खैबर पख्तूनख्वा हारून खान ने मालाकन में सुई गैस से मुताल्लिक मसाइल हल करने के लिए MN लाल मोहम्मद खान की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अवामी मसाइल हल करने में दिलचस्पी न लेने वाले मुलाजमीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि मालाकन में गैस के कम प्रेशर का मसला फौरी तौर पर हल किया जाएगा। इस मौके पर मुकामी लोगों ने GM सुई गैस को गैस के हवाले से अपने मसाइल से भी आगाह किया। उनका कहना था कि मालाकन डिवीजन में कम प्रेशर का मसला हल करके गैर एलानिया लोड शेडिंग को भी ख़त्म किया जाए। इस मौके पर GM सुई गैस ने बाज़ अवामी मसाइल हल करने के फौरी अहकामात भी जारी किए। मालाकन के सरकारी मुलाजमीन ने इदारों में करप्शन और लूट मार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। PWD लेबर यूनियन मालाकन के चेयरमैन गुलजमीन और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स कोऑर्डिनेशन काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर सईदुर रहमान ने वर्कर्स ऑफिस में मुनक्किदा इजलास से खिताब किया और उन्होंने खबरदार किया कि अगर एक्सन CW को तब्दील ना किया गया तो सरकारी इदारों के मुलाजमीन CWN कॉलोनी में अपने बीवी बच्चों समेत एहतजाजी कैंप लगा लेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि एक्सियन CW मालाकन ने 2 साल से महकमे में लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। मज़ीद खबरों से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती के मरकजी अमीर और रुकन कौमी असम्बली मौलाना असमतुल्लाह के जिक्र करें, जिनका कहना है कि हम पार्लिमानी और जमहूरी सियासत पर यकीन रखते हैं। यूब में तहफ़्फ़ुज़ नज़रियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हम सियासत पर यकीन रखते हैं। मुल्की सियासतदान
बन चुका है। बदअमनी और बेरोजगारी इस वक्त मुल्क में अरूज पर नजर आती है। सरेआम शाहराहों पर लोगों को लूटा जा रहा है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, मगर हुक्मरानों ने इस्लाम के किले को सियासतदानों में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम मुसल्लह जद्दोजहद के बजाय पार्लिमानी और जमहूरी सियासत पर यकीन रखते हैं, मगर बाज़ कुव्वतें हमें बंदूक उठाने पर मजबूर कर रही हैं। इस मौके पर उनका यह भी कहना था कि मुल्क का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फरसूदा हो चुका है, जिसके बायस अब तब्दीली नागुज़ीर हो गई है। उधर नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर सलीम खान कटौनी ने रिंद ने अमीर खान रिंद और सोना खान झटक समेत सैकड़ों साथियों ने तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले पीपल्स पार्टी के साबिक कारकुन मीर सलीमान खान कटौनी रिंद ने कहा कि जब इलेक्शंस नज़दीक आते हैं तो उम्मीदवारों की कतारें लग जाती हैं और कामयाब होने के बाद वो दूर दूर तक नज़र नहीं आते। उनका कहना था कि इमरान खान ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। जल्द ही मुल्क में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नसीराबाद के ऑर्गेनाइजर मीर आशिक हुसैन, मोहम्मद वारिस बेंगजई, मोहम्मद वारिस गोला खान कटौनी, जुहेब हैदर, मेहर शकील, अहमद सोलंगी और इरफान रिंद समेत दीगर अफराद भी वहां मौजूद थे। बलूचिस्तान की सूबाई वजीर रुबीना इरफान का कहना है कि हुकूमत तालीम आम करने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार ला रही है। पलात में स्कूल की तौसी की तकरीब के दौरान शहरियों से खिताब करते हुए सूबाई वजीर रुबीना इरफान का कहना था कि हुकूमत बलूचिस्तान के दही इलाकों में तालीम आम करने के लिए खुसूसी कोशिशें कर रही है। इसी सिलसिले में दही इलाकों में प्राइमरी स्कूल्स को अपग्रेड किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से काम कर रही है और इन्हें जल्द मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। खबर से कराची तक में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिएगा वक्त के साथ।